جی میں اس وقت موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف ضلع شوپرا کے سیکرٹری جنرل معروف قانون چودھری محمد شبیر ایڈوکیٹ کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جو مجوزہ تحریک ہے، احتجاج ہے، اس والے سے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات بحال ہونے جا رہے ہیں یا بحال ہو رہے ہیں، یا اس میں کیا ہوگا، اسے یہ بھی جانیں گے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ ان کا جو آئندہ کا نظام کیا ہے، اور بالخصوص سال 2025 وہ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے حوالے سے، اور اپنے کپتان عمران خان کی رائے سے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں، یہ سب بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ یزدانی صاحب، آپ تشریف لائیں۔ بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ کدھر جا رہی ہے۔ جوڈیشری کیا اپنا کردار ادا کر رہی ہے کہ وہ عام شہریوں کو یا کسی ایک پارٹی کو کیا انصاف دے رہی ہے؟ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس نے جوڈیشری کا بیڑا غرق کر دیا ہے پکڑ کے۔ مطلب بالکل اب اس وقت آپ یہ جو آئینی عدالتیں ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فوجی عدالتیں ہیں۔ اچھا، یہ مطلب کوئی بھی جج جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کام کر ہی نہیں رہا اس وقت۔ جو صورتحال ہے کہ میں نے پہلے کئی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ اس وقت بالکل نہیں ہے ملک کے اندر۔ کہ ایک جو سیاستدان ہے وہ ایک جسٹس کی ای سی آر لکھے گا، جب ایک سیاستدان ایک جسٹس کی ای سی آر لکھے گا تو جو آئین کی عدالتیں ہوتی ہیں ان میں تو کیس ہی گورنمنٹ کے خلاف ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب گورنمنٹ کے خلاف کیس آئے گا تو گورنمنٹ خود اس کی ای سی آر لکھے گی، تو کون سا ایسا جج ہے جو گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ دے دے گا؟ ٹھیک ہے، اس وقت یہ 26ویں آئینی ترمیم کا میں نے آپ کو نا کنکلوژن بتا دیا کہ یہ صورتحال ہے۔ اب یہ ججز صاحبان نے جو ملٹری کورٹس کو مطلب اجازت دے دی ہے کہ ایک سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا، یہ کیسی بات ہے کہ ملٹری کورٹ کے اندر تو ملٹری کے لوگوں کے ٹرائل ہونے ہیں، فوجیوں کے ٹرائل ہونے ہیں نا۔ تو یہ دوسری عدالتیں جو ہیں یہ اربوں کی فیسیں ان کو دے رہے ہیں، مطلب تنخواہیں دے رہے ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ سویلینز کو اگر ملٹری نے ہی مطلب ڈیل کرنا ہے تو پھر دوسری عدالتوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل یہ جو ہمارے بھائی ہیں جن کو یہ سزائیں ہوئی ہیں پی ٹی آئی کے بھائیوں کو، یہ تو بالکل ایک مطلب ایسا فیصلہ ہے جو کہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، لوگوں کے حقوق کی لوگوں کی حق تلفی، آئین کو پامال کر دیا گیا برے طریقے سے پاکستان کے اندر۔ دیکھیں یہ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ آئین توڑنے والوں کو سزا نہیں دے رہے، قانون توڑنے والوں کو سزا نہیں دے رہے، ایک بلڈنگ کو توڑنے والے کو سزا دی جا رہی۔ ٹھیک ہے، بلڈنگ توڑنے والا اس وقت غدار پاکستان ہے، اور آئین توڑنے والے یا قانون توڑنے والے غدار پاکستان نہیں۔ کہ صاحب یہ آپ جو بات کر رہے ہیں سب کے حوالے سے، کیا جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں ایجنڈے میں یہ شامل ہے، یا اس آپ کے جو مجوزہ ایجنڈا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، بتائیں گے عوام کو؟ ہمارے ایجنڈے میں دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں جی، دو چیزوں کی فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن ہو۔ ٹھیک ہے، 9 مئی کے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، کیس کیا ہوا ہے 9 مئی، جی، اور یہ 26 کو جو ہمارے لوگوں کو گولیاں چلی ہیں اسلام آباد کے اندر، ان دونوں جو سانحہ ہوئے ہیں ان کی ہم چاہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر جوڈیشل انکوائری ہو، تاکہ جو اصل لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 9 مئی کے لوگوں کو آپ سزا دے رہے ہیں، لیکن ہمارا تو یہ مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا، پوری پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں حاصل کی جا رہی 9 مئی کے وقوعے کی ساری؟ سی سی ٹی وی فوٹیج کو سامنے لایا جائے، جو لوگ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر، ساری فوٹیج کے اندر گناہ گار ہیں ان کو سزا دی جائے۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ کپتان کے ساتھ مذاکرات خفیہ ہو رہے ہیں، اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یا تو مارچ کے اینڈ تک مخلوط حکومت بنے، اور پھر ایسی بات ہو سکتی ہے، یا پھر الیکشن ہو، یہ ایسا مطابق سامنے آ رہا ہے، ایسی بات ہے؟
पहले जो पहला सवाल है आपका, उसका जवाब कंप्लीट नहीं हुआ यजदानी साहब। जी जी उसमें हमारे दो मुतालबात हैं ठीक है कि इन दोनों वकूओं की फ्री जुडिशल कमीशन बने और इंक्वायरी हो। हमारे लोगों को बिला वजह शहीद किया गया है। देखिए, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान में बसने वाले हैं, पाकिस्तान की ही अवाम है, और गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के फौजी या पाकिस्तान के जो लोग हैं, मतलब कोई जी जी पुलिस है या हाँ, दूसरे ठीक है इदारे हैं, वो पाकिस्तान की लोगों पे ही गोलियां चला रहे हैं। आज दो तो सामने आ गए ना ये मुतालबा है हमारा। ठीक है और दूसरा है कि खान साहब को इस वक्त रिहा किया रिहा जाए। किया जाए हाँ जी, ये ये हमारे मुतालबात है। अच्छा मुज़ाकरात की अब ज़्यादा ही मुज़ाकरा हिस्सा है जी, तो अगर ये आपको मुज़ाकरा हमारे कामयाबी तो फिर आपके क्या लाहिर होगा हमारी ये पहली कंडीशंस है मुज़ाकरात की। अगर ये हमारी शुरू होता है, इस चीज पे मुज़ाकरात होते हैं, लोगों को रिहा किया जाता है 9 मई के लोगों को, और इन दोनों वकूओं की इंक्वायरी होती है, तो फिर आगे ये बात चलेगी। अगर ये दो हमारे जो मुतालबात हैं, अगर इनको पूरा किया जाए, तो फिर हमारा मुज़ाकरात की तरफ हम चल सकते हैं। ये हमारी दो कंडीशंस है पहली। अगर ये नहीं होती तो फिर हमारा सीधी सीधी सी बात है कि खान साहब ने कहा है कि सिविल जो है वो नाफरमानी होगी। ठीक है, उसमें जो बाहर पाकिस्तान के बाहर रहने वाले लोग हैं, उनको ये कहा जाएगा कि वो बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर कोई अपना पैसा ना भेजें, और यहाँ जो लोग हैं वो सिविल नाफरमानी की तरफ पाकिस्तान जाएगा। जो सर ये बताइए कि ये कहा जाए कि वकला की तहरीक चलेगी आप मुझे ये बताइए कि आज तक वकला की तहरीक क्यों चली क्या इस वकला इस पर आपने बात आइन कानून की और शबीर अहमद की आपने बात की है अदलिया की आज़ादी की बात की है मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में बात की है और सिविल की जो सिविल नॉर्मल की आपने बात की है और फिर एक सिविलियन की मिलिट्री कोर्ट में ट्राई की बात की है क्या वकला इस बात मुफीद क्यों है क्या समझे कि इसकी वजह क्या है ये बड़ा वायलेंट सवाल है आपका इजदारी साहब। इसमें ये है कि वकला का इत्तेहाद नहीं है इस वक्त। जो कुछ लोग मतलब वकला साहबान हैं, वो ग्रुप्स में बट गए हैं। कुछ नून लीग की तरफ चले गए हैं, मतलब कुछ है हमारे, मैं नाम तो नहीं मुनासिब लेना चाहता, कि जो आसमा जहांगीर ग्रुप था वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। दूसरा ग्रुप जो है वो ग्रुप, वो भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। लेकिन अब कुछ ऐसे वकील आ गए हैं जो ये चीजें जो है ना वो अब साथ साथ नहीं चल रही। एक बात, दूसरा आईएलएफ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी पाकिस्तान के अंदर पीटीआई के लिहाज से, लेकिन आईएलएफ के ग्रुप्स में भी जो चेंजिंग आ रही हैं, जो इनको मतलब कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ये आपस में इनके जो है वो तफरकात डाले जा रहे हैं, और लोग जो वकला मुतहिद नहीं है। अगर वकला मुतहिद हों, इस तहरीक का आगाज हो, पाकिस्तान के अंदर जी जी जो है वो आइन कानून की बालादस्ती हो। जी साहब ये बताइए कि आपने बात की है क्या चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की भाली तहरीक में वकला जमा थे और इस इमरान खान की सजा हुई जो मुझे हो रहा है इमरान खान से हट के भी उनको पमा किया जा रहा है छब्बीस अभी तरमीम हुई है और बड़े मामलों में वकला किस का शिकार क्या इसमें माफियात आ गया है क्या वजह है ये उस वक्त आसमा जहांगीर जिंदा थी और माफिया का कब्जा नहीं था वकला तहरीक के अंदर। अच्छा जी, अब इस वक्त माफियाज बैठे हुए हैं, वो अपने अपने जो है नहीं उनको लालच है। मर गई तो वकला की भी मर गया नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन मुफादात हैं। मेरी ये दरख्वास्त है कि तमाम वकीलों को इकट्ठे होना चाहिए, तमाम ग्रुप्स को। इस वक्त पाकिस्तान का जो है वो मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारा मुस्तकबिल जो है वो उनके सामने है। और ये जो कानून की बालादस्ती है, लॉ की बालादस्ती है, लॉ की हुक्मरानी जिसे कहते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। रूल ऑफ लॉ सिर्फ उसी सूरत में आएगा जब एक आम बंदा जो है, एक आम बंदा और एक गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रांग बंदा, उन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, वो रूल ऑफ लॉ होगा। ये थे चौधरी मोहम्मद शबीर गाजी एडवोकेट जो अपने खिलाफ का इजहार कर रहे थे।